इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। गिरामी कदर लरे और निज़दीन रातलुनको मशरानो कशरानो नौजवानानो मेहमानानो मेज़बानानो तासु टोलु तज़ जुमे मुंस और वाज़ो नसीहत और इलाज पारा रातक वो खुशाली के खुश आमदीद हर कले हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि कुरान मजीद फुरकान हमीद यो और दो आयतुनो बयान जमूंगा हर जुमे पशपी जुमे पर वरज़ बानवी जुमे पर दे तकरीर के नो हस्ब मामूल मुताबिक नन बहुम इंशाअल्लाह कुरान मजीद सूरह बकरा देशतम नंबर आयत मुतल्लिक मूंगा। और अल्लाह फरमाई इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। खिताब नबी अलैहिस्सलाम तदे अल्लाह फरमाई ए महबूबा आगा वक्त याद का सो वक्त दस्ता रब फरिश्तों तो उए जज़ब अज़मक के खपल नायब गर्ज़ाउन कैमा दा लफ्ज़ कुरान के बार बार इस्तेमाल शवे दे या इस लफ्ज़ अल्लाह रावड़ी या अलम तरा आयता वन कतल यानी वो देख नुदा कतल और यादवल खो अब वक्त के बीच इंसान वजूद भी जो वजूद नवी नु संगे बा कतल की संगे बा याद दिल की उलमाए किराम फरमाई चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तरा तक पर एतबार सरा वाड़ो के आखिरीन दे आखिर रागले दे खो फरमाई अल्लाह रब्बे करीम दे दो वजूद मसऊद अल्लाह रब्बे करीम दकुल कायनात तख्लीक नमक से जोड़ कराए दिल जाता अल्लाह फरमाई इज़ क़ाला याद कर ए महबूबा आगा वक्त चता रब हुए दक्का से बल्दी के अल्लाह फरमाई अलम तरा आयता वन कतल। बहरहाल आलम अरवाह लानिश्ता अल्लाह ज़मके जोड़ कर आसमानों ने जोड़ कर फरिश्तों यो मजलस के ऐलान फरमाई अल्लाह फरमाई ए फरिश्तों ज़मके ता यो खपल नायब लेगुन कायम खपल खलीफा लेगुन कायम ज़मके के यो खलीफा जोड़उन कायमा दलता स खलक वाई आदम अलैहिस्सलाम मुतल्लिक जमूंगा बाज़ नादान खलक प खबरों के कुफर तहम वरस अक्सर शायरान मुशायरे के वाई आदम खड़ल गनम नो प जन्नत के नुमूंग ब जन्नत क्यों दा खुद गनम खड़ो च दा गनम नो खतर मुंग ब जन्नत क्यों ना ना प जन्नत के आदम अलैहिस्सलाम से यो वक्त पूरे सातर दादे अल्लाह ई वक्त पला मनशा ई वक्त पला इरादा वा नूर आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ला जोड़ कड़ा है न दे जन्नत तैना न दे रा ले गए चो फरिश्तों तो फरमाई ज़मके तखपल नायब लेगुन कैम
گویا کہ آدم علیہ السلام د پیدائش د تخلیق مقصد چو هغه ځمکې ته راته و، هغه په جنت کې پاته کېدل نو دا خبر کول چې یاره که آدم علیه السلام غنم نو خوړلی نو په جنت کې و، دا غلطه خبره ده. آدم علیه السلام که دا ګناه نه وه کړې نو په جنت کې پاته شو. ډېر خلک وایي نعوذ بالله من ذلک، وی ګناه او خطا خو زمونږ پلار آدم نه شوی ده نو موږ به یې څنګه نه کوو. یاد وساتئ آدم علیه السلام غنم خوړل چې دي هغې ته نه موږ ګناه وایو نه هغې ته موږ خطا وایو، هغې ته موږ څه شی وایو؟ هغې ته موږ لغزش وایو. په عربۍ کې دې دپاره ذل لفظ استعمالېږي، پښتو کې موږ وایو ښویېدل چې سړی وښویېږي. روان به یې په روغه ځمکه باندې ته وایي دا ځای روغ دی او خپې به دې وښویېږي. نو چې یو سړی په یو ځمکه باندې رواني او خپې یې وښویېږي نو په دې کې د دغه انسان قصور وي، ولې ځمکه خو په ظاهره روغه ښکاري، نو دې ته ښویېدل وایي. آدم علیه السلام کوم غنم وخوړلو دا نه ګناه ده نه خطا ده، دې ته مونږ لغزش وایو او پښتو کې ښویېدل ورته وایي، دی وښویېدو او هغه د الله منشا دا وه. الله منشا اراده دا وه چې آدم علیه السلام به زه ځمکې ته لېږم، ځکه د آدم علیه السلام پیدایش نه مخکې فرشتو ته فرمایي انی جاعل فی الارض خلیفه، زه ځمکې ته خپل نایب خپل خلیفه لېږونکی یم. بهرحال ما عزتمندو داسې خبرو نه اجتناب کول پکار دی. زمونږ اکثر خلک نعت په صورت کې جنت بې ادبي وکړي، نعت په صورت کې د بل نبي بې ادبي وکړي، دقسې یو خپل کلام ښایسته کولو په صورت کې دی څه وکړي، دی د الله او د الله رسول د حدودو نه تیر شي. یاد وساتئ موږ مکلف یو او موږ د شریعت پابند یو او شریعت چې دی هغه ظاهر ته ګوري، شریعت ظاهر ته ګوري. شریعت کې دا نشته چې یاره د فلاني مطلب څه و فلاني مطلب څه و. مطلب دا دی چې یو سړی خپلې ښځې ته وایي چې ته په ما باندې طلاق کوې، اوس طلاق مطلب ازادېدل کېږي، جدا کېدل کېږي. دی وایي چې نه دلته خو ما مطلب دا و چې ته له ما نه سیټ ته شه. په شریعت که تا مطلب و او که نه و خو چې دا لفظ له خولې نه رووتو، که په خندا کې رووتو، که په جړا کې راووتو، خوب نه علاوه ستا طلاق به وشي، ولې چې شریعت ظاهر ته ګوري. نو دې له جهته ما عزتمندو کله هم چې مونږ قرآن او حدیث متعلق خبرې کوو بیا دې مونږ لږ ځان سره خیال کوو. پخوا یو چېرته خبر مشهوره ده، یو انګریز راغلی او چا چې پاکستان کې تاسو څه ډېر وکتل، وایي چې پاکستان کې دوه شیزونه ډېر زیات دي. وایي هغه څنګه؟ وایي یو پاکستان کې ډاکټران ښه ډېر زیات دي او یو په پاکستان کې د دوی مذهب د ملایانو دي دا ښه ډېر دي. وایي دا څنګه؟ وایي چې معمولي په سر د درد راشي هر یو له ځان نه حکیم او ډاکټر جوړ کړی 2 قسمه نسخې به درته وښایي او دقسې خبره ده. او چې چاته یو خبر ور وړاندې کړه بیا که دی خبر وي او که نه وي دی به تاته مسله د ځان نه بیان کړي. یاد وساتئ نبی علیه السلام فرمایي چې په یوې مسلې باندې نه پوهېږئ نو دا ویل چې زه نه پوهېږم، فرمایي دا هم نیم علم دی. ولې؟ فرمایي ځان دې د ګمراهي وساتلو او بل مسلمان دې هم وساتلو. ځان نه له اټکل نه به خبرې نه کوي. په شریعت کې د ستا اټکل د ستا عقل د تا تعلیم دار و مدار نشته، صرف او صرف علما فقها شریعت مسله چې څه بیانوي هغه به اوري او په زړه سره باید تسلیموي. زمونږ ډېر داسې کسان وي چې هغه ځان نه د یوې خبرې مقصد چې جواب ورکړي. نو ګورئ دې کې اجتناب کوئ، ځان نه بلکې زه بار ما دلته په دې منبر ویلي دي چې ځان سره د یو عالم
تکړه عالم فقی عالم نمبر ساتئ څه قسمه مسله چې راشي هغه ته وړاندې کړه بس هغه چې کوم جواب درکړو په هغې عمل وکړه بس ستا غاړه ازاده نور ګناه او ثواب د ده غاړې دی ستا باندې صرف دا دی چې یو عالم نه بعد چې نه پوهېږي تپوس کوي خو که ځان نه دی د یوې خبرې چاته جواب ورکړلو بیا به د دې سزا ګورې تا ته میلاوېږي نو دقسې قرآن او حدیث په معاملاتو کې مونږ ته پکار دی چې مونږه ځان نه چاته جواب نه ورکوو او نه ځان نه چاته مسله ښایو بلکې په هغې باندې تپوس کوئ زمونږ پیر صاحب فرمایي کله چې تاسو څوک طلاق مسله راوړي که نه نو یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه فرمایي 12 ویاري ته کتاب ورته ګورئ بیا جواب ورکوئ 12 ویاري ته ولې دې وجه ته چې کېدای شي ښځه طلاق شوې نه او ته مسله غلطه بیان کړې چې دا طلاقه شوه خو ځه 2 خاندانونه دې وران کړه او که بیا طلاقه شوې وي او ته ورته وایې چې نه ده طلاقه نو دا سړی به ټول عمر په زنا کې بدکارۍ کې لګیا و او دې وجه ته فرمایي یو ځل نه 2 ځل نه 12 ځله کتاب ورته ګورئ چې ته ښه په تسله سې بیا جواب بهرحال ما عزتمندو قدرمندو مونږ ته پکار دی چې مونږه شریعت په مسلو کې لږ ځان سره خیال نو الله فرمایي انی جاعل فی الارض خلیفه زه په ځمکه کې نایب جوړوم فرشتو وی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ته به داسې خلک په ځمکه باندې نایب جوړوي چې دوی به څه کوي دوی به فساد خوروي قتل و غارت به کوي ویسفک الدماء وینې به تویوي مړي به کوي سوال پیدا کیږي چې مخلوق خلا پیدا شوی نه دی انسان وجود خلا آدم هم الله جوړ کړی نه دی فرشتو دا ولې ووې دلته علماو 2 جوابونه کړي 2 جوابونه یو جواب دا کړی ده چې فرشتو په لوح محفوظ باندې انسان تخلیق نه مخکې هر څه لیکلی شوي هغه دوی ولیدل چې فلانی په قسمت کې دا دی فلانی به دا کې فلانی به دا کې هر څه ډیټیل موجود دی لوح محفوظ باندې نو چې دوی لوح محفوظ ته وکتل نو یا الله نحن نسبح بحمدک ونقدس لك مونږ یو که نه ګناه نه کوو تسبیح او تحلیل به استا کوو هر قسمه ګناه نه پاک یو قتل و غارت مونږ نه کوو وینه به نه تویو مونږ یو عبادت لپاره کیونکې الله منشه دا وه چې زه ځمکې ته خپل نایب لېږم او هغه بیا څه دپاره لېږم انشاءالله را روانې جمعه کې به هم په دې باندې بیا تفصیل بیانوو الله په جواب کې څه ورته فرمایي انی اعلم ما لا تعلمون زه هغه علم لرم ای فرشتو چې تاسو یې بیا نه لرئ دوی به انسانان څه به وینه تویوي څه به قتل و غارت کوي خو په دې کې به څه هغه وي چې دوی به خپل زندګۍ یوه صح زمان نوم باندې وقف کړي په دې کې به هغه خلک وي چې په جهاد کې به دا 1,000 شهید کېږي خدای به وایي ای کاش چې زه 1,00,000 ټوټې شوی وم دې لږه ته الله ورته فرمایي انی اعلم ما لا تعلمون ما ته هغه علم دی چې تاسو ته علم نشته دی دویم جوابي کتابونو دا کړی دی چې فرشتو چونکې آدم علیه السلام تخلیق نه مخکې 1000 سال یو روایت مطابق 10,000 سال مخکې الله پیریان انسانانو نه مخکې پیدا کړل نو په ځمکې باندې آبادي د پیریانو وه نو فرشتو چې د پیریانو معاملات وکتل چونکې هغه هم شانتې مکلف دي هغوی باندې هم مونځ شته دی هغوی باندې هم روژه شته دی هغوی دپاره هم نکاح دی هغوی هم دقه شان دی یوه دنیا ده چې څنګه مونږه ده خو بس دا دی چې په پیریانو کې نبي نشي راتلی نه راغلی دی
الله نبی صرف او صرف په انسانانو کې را لېږلی دی. په انسانانو کې سړي په صورت کې را لېږلی، ښځې په صورت کې الله نبی نه دی ګرځولی. نو فرشتو د پیریانو دا معاملات وکتل. کله چې الله انسان دنیا ته راولېږلو، آدم علیه السلام بیا دا پیریان چې دي دا یې اوچت کړل د ځمکې نه. دوی په هوا کې کورونه شول، دوی په هوا کې اوسېدل شول. ځمکې باندې اوسېدل باقاعدګۍ سره چې څنګه مونږ اوسو دوی منع کړل. نو فرشتو څه وکتل؟ پیریان یې وکتل چې هغه قتل و غارت کوي، لانجې کونجې کوي. نو دې وجه ته دوی قیاس وکړلو، وی چې یا ربه دا مه کوه چې دوی بیا قتل او فساد کوي. خو الله فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون، ما ته هغه علم دی چې تاسو ته علم نشته دی. نو الله فرمایل زه نایب جوړونکی یم، خلیفه جوړونکی یم. صرف په دې آیت باندې شیخ ابن العربی په دې آیت باندې الانسان الکامل په نوم سره یو غټ کتاب لیکلی دی. صرف په دې آیت باندې په خلافت باندې. خلافت څه ته وایي؟ خلافت څو مرتبې دي؟ خلیفه به څوک وي؟ په دې باندې باقاعده شیخ ابن العربی یو غټ کتاب لیکلی دی الانسان الکامل په نوم سره. ما عزتمندو، ځمکې ته رالیږلو د الله منشه څه شی وه؟ دې دپاره فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مګر لپاره د دې چې دوی زما عبادت وکړي. دې دپاره اوس خلافت منصب چې دی اول انبیاو ته، انبیاء علیهم السلام نه بعد صحابه کرامو ته، صحابه کرامو نه تابعینو ته، تابعینو نه بعد تبع تابعینو ته، بیا د خلافت منصب چې دی هغه علماو ته دی، علماو ته. او هر یو انسان چې دی په خپل ځګي باندې خلیفه او نایب دی چې څومره د ده یوه کیټګري وي، چې څومره د ده یو دي پورې ده پهنچ وي. لکه نبی علیه السلام فرمایي کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیته، او کما قال علیه السلام. فرمایي په تاسو کې هر یو چې دی افسر دی، په تاسو کې هر یو حاکم دی، په تاسو کې هر یو نگهبان دی. او فرمایي کلکم مسئول عن رعیته، او په تاسو کې هر یو نه به د ده ماتحت متعلق تپوس کېږي. مثال کے طور پر پلار دی، پلار شوې تا نه به اولاد متعلق د ښځې متعلق تپوس کېږي. هغه د ستا په دین باندې و، دین څومره و، دنیا یې څومره وه، دې به تپوس کېږي. دقسې یو افسر دی د لاندې چې څومره کسان نوکران دي هغه به تپوس کېږي. ستا خواته یې ډیوټي وه، دې خلکو به مونځ کولو یا به نه کولو دا یې ستا تر غاړې ده، تا نه به د دې متعلق تپوس کېږي. نائب او خلیفہ مطلب دا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، شعب الایمان کی دا حدیث موجود ہے، فرمائی اے زمان صحابہ ورځ د محشر به صدا سے خلق وي چې انبیاء علیهم السلام او شهیدان چې د دوی مقام وګوري نو هغه رشک کوي. رشک څه ته وایي؟ رشک دې ته وایي چې یا رب ده ته دا کوم شی میلاو شوی چې دا ما ته هم میلاو شوی و. او دې ته حسد وایي چې یا رب ده ته دې ولې ورکړی، دا به دې ما ته راکول. دې ته حسد وایي. نو رشک کول جایز دي، خو حسد کول حرام او ګناه ده. نو رشک پکې چې یا رب دې خلکو ته دې کم مقام ورکړی، دا مقام موږ له هم راکې. فرمایي دا به اوچتو اوچتو ځګو باندې په سرو زرو او په سپینو زرو نه جوړ شوي منبرونو باندې ناست وي، او د دوی په سرونو باندې به د سرو زرو او مختلفو جواهراتو نه جوړ شوي تاجونه په سر باندې.
حضور فرمایي دا به کم خلق وي، دا به هغه خلق وي کم خلقو چې په دنیا کې د خپل زندګۍ مقصد الله رضا ګرځولي. هر کار کې دی غور کوي چې آیا په دې کې زما رب رضا شته که نشته، زما رب پې راضي کېږي که نه راضي کېږي، او د رب په عباداتو کې خپل ژوند تېر کړی او ورسره دوی لاندې چې څومره خلک وي هغوی خلکو له دعوت ورکړی وي، دا خلک په داسې مقام او په منصب باندې ناست. نن ما عزتمندو قدرمندو موږ خپل اولاد دنیا ښایسته کولو دپاره پلار لګیا وي، مونځ هر څه ورپاره پرېږدي، په دیاړیو مزدوریو باندې ځان بوډا کي، شل کاله سعودي کې 50 کاله سعودي کې تیر کړي، خو بیا چې راشي نه عبادت خوند ورکوي، ولې چې عبادت عمر خو دې تیر شو، انې اولاد هغه اولاد چې دی یې صحیح تربیت کړی. یاد وساتئ ما عزتمندو، رزق هر انسان خپل نصیبې مطابق راوړي، چا څومره رزق لیکلی شوی هغه به ده ته میلاویږي، خو صرف دی به کسب کوي، دی به کوشش کوي. نور کا متل دی وایي که لاړ شي تر کابله برخه به راوړې هغه خپله، څومره خلک چې عمر تیر کي خو څه حاصل نه کړي. مطلب څه دی؟ مطلب مې دا دی، دا مطلب نه دی چې دنیاداری مه کوه، دا مطلب نه دی چې کاروبار مه کوه، دا مطلب نه دی چې نوکري مه کوه، نه دا کوه خو دې کې دننه د الله او د الله رسول د حدودو او د حقوقو خیال ساته. صحابي تپوس کې قربان یا رسول الله حضرت انس ګناه څه ته وایي او نیکي څه ته وایي، په دې مې پوه کړه. ګناه څه ته وایي، نیکي څه ته وایي. الله محبوب گویا کې قلم او پاڼه لاس کې ورکړه او صحابي مفتی جوړ کړی او په دوه ټکو کې د ګناه او د نیکي فتوا ورکړه، چې هر سړی بیا محسوس کولی شي. حضور ورته فرمایي ګناه دې ته وایي چې د دې کولو په وخت او کولو نه بعد ستا په دې زړه کې یو ټک یو خار پروت دی، زړه به دې داسې پیغامجن وي، زړه نه به دې دا خبر ووځي نه، دې ته ګناه وایي. او نیکي دې ته وایي چې کولو په وخت او کولو نه بعد به تا دغه ځای چې د دننه خوشحالي محسوس کوي، دننه به خوشحالي دې ته نیکي وایي. اوس که چېرته د ستا زندګي په دې مقصد پاره وي، ستا زندگی دې حدیث مطابق وي، خو بیا خو خوش قسمت دی، او که دې مطابق نه وي نو زندگی خو لاړه تېره شوه. ته به کله خپله زندگی صحیح کوې؟ دنیا زندگی دپاره ښه کولو دپاره مونږ څومره تکلیفونه تېروو، څومره تکلیفونه تېروو. دې تکلیفونو کې که چېرته مونږ د خپل رب رضا مخې ته کېږدو، بیا به هر هغه عمل مونږ دپاره عبادت شي. مثال کے طور پر ته یو نوکر یې، خپلې ډیوټۍ ته ځې، دې له جهته نه چې صاحب خفه کېږي، نه صرف دې له جهته په ټایم باندې ورځمه چې زه خپل حلال رزق حاصل کړم، دې له جهته په وخت باندې ورځم چې حقوق العباد معامله مې صفا وي. نو خدای ذات قسم یو سړی په نفلو باندې ولاړ دی او ته خپله ډیوټي کوې، د ستا او د نفلو ولو ثواب به تا ول به پرې زیات وي او کم به نه وي، خو چې ستا نیت دا وي. بنده خاطر به مونږ وباسو، صرف د خپل رب خاطر پکې راوله، بیا به هر هغه عمل تا دپاره ثواب جوړ شي. روایتو کې راځي یو سړی چې په تکلیف ځي باندې ولاړي، مشقت ځي باندې ولاړي او روزي ګټي، فرمایي د ده دا ګناهونه داسې دنه غورځېږي لکه خزان په موسم کې. اوس دا خزان موسم دی، جمع دی، په دې موسم کې ونې ته لښته ور واخلې او پاڼې په لښته ترې غورځوې، خو هسې هم ترې غورځېږي، یعنې په اسانۍ سره ځنه پاڼې غورځېږي. نو دقسې فرمایي چې د ده ګناهونه معاف کېږي. خو
چې الله رضا وي پکې چې الله رضا نه وي پکې بیا نقصان دی. نو موږ ته په هر کار کې د الله رضا ساتل پکار دي.